श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमध्य शाख मशस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि जस्य पर्णानि जस्तं वेद स वेदचित्। श्री भगवान कहिले आदि पुरुष परमेश्वर जार मूल और ब्रह्मा जार मुख्य शाखा जो संसार रूपक अस्वस्थ वृक्ष को अविनाशी बोली कहा जाए तथा वेद को जार पत्र बोली कहा जाए सही संसार रूपक वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व जानती से वेदर प्रकृत तात्पर्य जानती। अधस्वर्धं परसुतस्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्य लोके। त्रिगुण रूपी जल द्वारा वृद्धि प्राप्त होइथिबा एवं विषय भोग रूपी कोमल पत्र थिबा सही संसार वृक्षर देव मनुष्य और तीर्यर आदि जोनिरूपी शाखा गुड़िक तल उपर आदि सकल दिगरे प्रसारित होइछि तथा मनुष्य लोकरे कर्मानुसार बंधन करुथिबा अहंत्व ममत्व और वासना रूपी मूल गुड़िक मध्य तल उपर सर्वलोकरे व्याप्त होइछि। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादि न च सम्प्रतिष्ठा अस्वस्थमेन सुविरूढमूल मसंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। एहि संसार वृक्षर स्वरूप जेपरि बोली कुहा जाइछि एठारे विचार करिबा समयरे सेपरि देखिबाकु मिलु नाही कारण एहार आदि नाही कि अंत नाही तथा एहार यथायथ स्थिति भी नहीं। तेणु एहि अहंत्व ममत्व और वासना रूपी अति दृढ़ मूल विशिष्ट संसार रूपी अस्वस्थ वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूपक शस्त्र द्वारा छेदन करी ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये जतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणे। तापरे जहाँ को पाइले मनुष्य पुणी संसार को फेरे नहीं सही परम पद रूपक परमेश्वर को भल भाव खोजा उचित एवं जो परमेश्वर ठारू एही पुरातन संसार वृक्षर प्रवृत्ति विस्तारित होइछि मु सेही आदि पुरुष नारायण शरण नेउछि बोली दृढ़ निश्चय करी सेही परमेश्वर को ही मनन और निधिध्यासन करबा उचित। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुःख संगे ऋगच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययं तत्। जो मानकर मान और मोह नष्ट हो जाइछि जो माने आसक्ति रूपक दोष को जय करिछन्ति जो माने परमात्मा स्वरूप नित्य स्थित और जो मानकर कामना सबु संपूर्ण रूपे नष्ट हो जाइछि सुख दुख नामक द्वंद्व मानकरु विमुक्त सही ज्ञानी माने सही अविनाशी परम पद प्राप्त हुअन्ति। न तद्भासयते सूर्य न शशांक न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। सही स्वयं प्रकाश परम पद को सूर्य प्रकाशित करि पारे नहीं ना चंद्र ना अग्नि केही प्रकाशित करि पारे नहीं। सही जो परम पद को प्राप्त हेले मनुष्य को आउ संसार को फेरी आसिबाकु पड़े नहीं ताहा ही मोर परम धाम। ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। एही देहरे रहिथिबा सनातन जीवात्मा मोर ही अंश अटे और से ही एही प्रकृति रे स्थित मन और पांच इंद्रियों को आकर्षण करे।
शरीरं यदवात्मोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वैतानि संजाति वायुर्गन्धानि वासयात्। वायु जेपरि गंधर स्थानରୁ गंधକୁ बोहि निए, देहादिर स्वामी जीवात्मा मध्य ଯେଉଁ शरीर त्याग କରି ଚାଲିଯାଏ, ସେଥିରୁ ସେହିପରି ହିଁ ମନ ସହିତ ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଯେଉଁ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଶ୍ରୋତଂ ଚକ୍ଷୁଃ ସ୍ପର୍ଶनं च ରସनं ଘ୍ରାଣମେବ च ଅଧିଷ୍ଠାୟ ମନଶ୍ଚାୟଂ ବିଷୟାନୁପସେବତେ। ଏହି ଜୀବାତ୍ମା କର୍ଣ୍ଣ, ଚକ୍ଷୁ ଓ ତ୍ୱକ୍କୁ ତଥା ଜିହ୍ୱା, ନାସା ଓ ମନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଏସବୁର ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ବିଷୟ ସେବନ କରିଥାଏ। ଉତ୍କ୍ରାମନ୍तं ସ୍ଥିतं ବାପି ଭୁଞ୍ଜनं ବା ଗୁଣାନ୍ୱିतं ବିମୂଢ଼ାନାନୁପଶ୍ୟନ୍ତି ପଶ୍ୟନ୍ତି ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁଷଃ। ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଅଥବା ଶରୀରରେ ରହୁଥିବା ଅଥବା ବିଷୟମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ କରୁଥିବା ତଥା ତିନି ଗୁଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ବି ଅଜ୍ଞାନମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁ ଥିବା ବିବେକଶୀଳ ଜ୍ଞାନୀ ହିଁ ତାହା ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣନ୍ତି। ଯତନ୍ତ ଯୋଗିନଶ୍ଚୈనం ପଶ୍ୟନ୍ତାତ୍ମନ୍ୟବସ୍ଥିତଂ ଯତନ୍ତ ପ୍ୟକୃତାତ୍ମନୋ ନୈନଂ ପଶ୍ୟନ୍ତ୍ୟଚେତସଃ। ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ଯୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ହୃଦୟ ସ୍ଥିତ ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିନାହାନ୍ତି ସେହି ଅଜ୍ଞାନମାନେ ତ ଯତ୍ନ କରିଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦାଦିତ୍ୟଗତଂ ତେଜୋ ଜଗଦ୍ଭାସୟତେऽଖିଳଂ ଯଚନ୍ଦ୍ରମସि ଯଚ୍ଚାଗ୍ନୌ ତତ୍ତେଜୋ ବିଦ୍ଧି ମାମକଂ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ଯେଉଁ ତେଜ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛି ତଥା ଯେଉଁ ତେଜ ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ ରହିଛି ଓ ଯାହା ଅଗ୍ନିରେ ରହିଛି ତାହାକୁ ତୁମେ ମୋର ହିଁ ତେଜ ବୋଲି ଜାଣ। ଗାମାବିଶ୍ୟ ଚ ଭୂତାନି ଧାରୟାମ୍ୟହମୋଜସା ପୁଷ୍ଣାମି ଚୋଷଧାଃ ସର୍ବା ସୋମଭୂତ୍ୱା ରସାତ୍ମକଃ। ଏବଂ ମୁଁ ହିଁ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନିଜ ଶକ୍ତିର ସମସ୍ତ ଭୂତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଧାରଣ କରେ ଓ ରସ ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ଅମୃତମୟ ଚନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ସକଳ ଔଷଧୀୟ ତରୁଲତାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବନସ୍ପତିମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟ କରେ। ଅହଂ ବୈଶ୍ୱାନର ଭୂତ୍ୱା ପ୍ରାଣିନାଂ ଦେହମାଶ୍ରିତଃ ପ୍ରାଣାପାନ ସମାଯୁକ୍ତଃ ପଚାମ୍ୟନ୍ନଂ ଚତୁର୍ବିଧ। ମୁଁ ହିଁ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ପ୍ରାଣ ଓ ଅପାନ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ବୈଶ୍ୱାନର ଅଗ୍ନିରୂପ ହୋଇ ଚାରି ପ୍ରକାର ଅନ୍ନ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି। ସର୍ବସ୍ୟ ଚାହଂ ହୃଦି ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ମତଃ ସ୍ମୃତିର୍ଜ୍ଞାନମପହରଂ च ବदैଶ୍ଚ ସର୍ବୈରହମେବ ବେଦ୍ୟ ବେଦାନ୍ତ କୃଦ୍ବେଦ ବିଦେବ ଚାହଂ। ମୁଁ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପରେ ରହିଛି ତଥା ମୋ ଠାରୁ ହିଁ ସ୍ମୃତି, ଜ୍ଞାନ ଓ ଅପୋହନ ଜାତ ହୁଏ ଓ ସବୁ ବେଦ ଦ୍ୱାରା ଏକମାତ୍ର ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିବାର ଯୋଗ୍ୟ ତଥା ମୁଁ ହିଁ ବେଦାନ୍ତ କର୍ତ୍ତା ଓ ବେଦଜ୍ଞ। ଦ୍ୱାବିମୌ ପୁରୁଷୌ ଲୋକେ କ୍ଷରଶ୍ଚାକ୍ଷର ଏବ ଚ କ୍ଷରଃ ସର୍ବାଣି ଭୂତାନି କୂଟସ୍ଥୋକ୍ଷର ଉଚ୍ୟତେ। ଏହି ସଂସାରରେ ନାଶବାନ ଓ ଅବିନାଶୀ ଏପରି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସକଳ ଭୂତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶରୀର ନାଶବାନ ଓ ଜୀବାତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ତମଃ ପୁରୁଷସ୍ତନ୍ୟଃ ପରମାତ୍ମେତ୍ୟୁଦାହୃତଃ ଯୋ ଲୋକତ୍ରୟମାବେଶ୍ୟ ବିଭର୍ତ୍ୟ ବ୍ୟୟ ଈଶ୍ୱରଃ। ଏହି ଦୁଇ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଅନ୍ୟ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଯେ କି ତିନି ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅବିନାଶୀ ପରମେଶ୍ୱର ଓ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି କଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ତ ଅନ୍ୟ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଯେ କି ତିନି ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅବିନାଶୀ ପରମେଶ୍ୱର ଓ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି କଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯସ୍ମାତ୍କ୍ଷରମତୀତୋ ହମକ୍ଷରାଦପି ଚୋତ୍ତମଃ
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। जेहेतु मु नाशवान तथा जड़ वर्ग क्षेत्र ठारू सर्वथा अतीत ओ अविनाशी जीवात्मा ठारू मध्य उत्तम, तेणु लोकमानंक मध्यरे ओ वेदरे मध्य मु पुरुषोत्तम नामरे प्रसिद्ध। जो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविभक्ति मां सर्वभावेन भारत। हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मते एपरि भावरे तत्ततः पुरुषोत्तम बोली जानती, ସେହି सर्वज्ञ पुरुष ସବୁ ପ୍ରକାରେ ନିରନ୍ତର ମତେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାସୁଦେବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ଭଜନ୍ତି। इति गुह्यतमं शास्त्र मेदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, एपरि भावरे एही अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र मो द्वारा कुहागला। ଏହା तत्ततः जाणीगले मनुष्य ज्ञानवान ओ कृतार्थ हो जाए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगे नाम 15 अध्याय अथ 16 अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। श्री भगवान् उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपोर्जवम्। श्री भगवान कहिले सर्वथा भय शून्यता अंतःकरणर पूर्ण निर्मलता तत्वज्ञान पाई ध्यान जोगरे निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान इंद्रिय दमन भगवान देवता और गुरुजन मानकर पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्म आचरण एवं वेदशास्त्रादि पठन पाठन तथा भगवानंकर नाम और गुण कीर्तन स्वधर्म पालन पाई कष्ट सहन एवं शरीर तथा इंद्रिय मानक सहित अंतःकरणर सरलता अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति रपेशनम दया भूते स्वेलोलुप्तम मार्दवम हिरचापलम। काय मनवाक्य काहारी को कौनसी प्रकार कष्ट न देवा यथार्थ और प्रिय वचन कहवा निजर अपकार करुथिबा लोक प्रति मध्य क्रोध न करिबा कर्मरे कर्तृत्व अभिमान त्याग अंतःकरणर उपरति अर्थात चित्त चंचलतार अभाव काहारी मध्य निंदा आदि न करिबा सब प्राणी प्रति अहेतुक दया विषय संजोग हेले मध्य सेथिरे इंद्रिय मानकर आसक्ति न हेबा कोमलता लोकाचार और शास्त्र विरुद्ध आचरण रे लज्जा एवं व्यर्थ चेष्टार अभाव तेज क्षमा धृति शौच मद्रोह नतिमानिता भवन्ति संपदं दैवी मभिजातस्य भारत। तेज क्षमा धैर्य बाह्य शुद्धि एवं काहारी ठारे भी शत्रुभाव न हेबा ओ निज ठारे पूज्यता अभिमान अभाव। हे अर्जुन एसबु हेउछि दैवी संपन्न संपद नहीं जन्म होइथिबा पुरुषंकर लक्षण। दंभ दर्प अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। हे पार्थ दंभ गर्व और अभिमान तथा क्रोध कठोरता और अज्ञान एसबु हेउछि आसुरी संपद नहीं जन्म होइथिबा पुरुषर लक्षण। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मा शुचः संपदम दैवी मभिजात श्री पांडव। दैवी संपद मुक्तिकारक और आसुरी संपद बंधनकारक बोली स्वीकार करा जाइछि। एणु हे अर्जुन तुमे शोक कर नाही कारण तुमे दैवी संपद नहीं जन्म होइछ। दौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैव विस्तारसः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हे अर्जुन इह लोकरे भूत सृष्टि
अर्थात मनुष्य समुदाय दुई प्रकार, गोटे प्रकार दैवी प्रकृतिर और अन्यटी आसुरी प्रकृतिर। एमानंक मध्यरु दैवी प्रकृति विषय तो विस्तृत भाव में कहुई सारी। वर्तमान तुमे आसुरी प्रकृतिर मनुष्य मानक विषय रे मध्य मो ठारू विस्तार पूर्वक शुण। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। असुर स्वभाव मनुष्य माने प्रवृत्ति और निवृत्ति यही उभय जानते नहीं। तेणु सेमानंक ठारे बाह्य और अंतः शुद्धि न थाए कि सेमानंकर आचरण रे शुद्धि न थाए। सेमानंक ठारे सत्य भाषण भी न थाए। असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनेश्वरम् अपरस्पर संभूतं किमन्यत् काम हेतुकम्। सही आसुरी प्रकृतिर मनुष्य माने कहती जगत आश्रय रहित सर्वथा असत्य और ईश्वरहीन केवल स्त्री पुरुषों संजोगरु जगत निजे निजे उत्पन्न होइछि। अतएव केवल काम ही यार कारण, यह छड़ा आउ कौन अछि। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टास्मानल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युरुग्रकर्माणः क्षयाय जगत हितः। यही भूल दृष्टिकोण अवलंबन करी जो मानकर स्वभाव नष्ट हो गलानी तथा जो मानकर बुद्धि मंद समस्तंकर अपकारी सही क्रूर कर्मी मनुष्य माने केवल जगतर विनाश करने को ही समर्थ हुअन्ति। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमान मदान्वितः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः। सही दंभ मान और मदयुक्त मनुष्य माने कौनसी प्रकार भी पूर्ण हेउ नथिबा कामना मानंकु आश्रय करी अज्ञान वशत भूल सिद्धांत ग्रहण करी वो भ्रष्ट आचरण करी संसार विचरण करती। चिंतामपरिमेयं च प्रलयन्तामुपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदीति निश्चितः। तथा सेमाने मृत्यु पर्यंत रहुथिबा असंख्य चिंता को आश्रय करी विषय भोग परायण होई एहा ही सुख बोली मने करंती। आशा पाश सतैर्वर्धः काम क्रोध परायणः इहन्ते काम भोगार्थ मन्यायेनार्थ संजयन्। शत शत आशा पाशरे आबद्ध होइथिबा सही मनुष्य माने काम क्रोध परायण होई विषय भोग पाई अन्याय पूर्वक धनादि संग्रह करने चेष्टा लगी रही थांती। इदमद्य मया लब्ध मेमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। से माने भावन्ति मु आजी एहा पाई गली ओ एथर एही मनोरथ पूर्ण होई जिवो। मो पाखरे एतिकी धन अछि ओ आहुरी एतक धन मध्य मोर होई जिवो। असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरहमहं भोगी सिद्धोहं बलवान सुखी। सही शत्रु मो द्वारा निहत हो गला और अन्य शत्रु मानक मु मारिदेवी। मु ईश्वर मु ऐश्वर्यवान मु समस्त सिद्धि युक्त बलवान तथा सुखी। आढ़भिजनवान अस्मि कोन्नस्ति सदृशं मया जक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृतः प्रसक्तः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। मु विराट धनी और विशाल कुटुंबी मोर समान आउ किए अछि। मु यज्ञ करिबी दान देबी और आमोद प्रमोद करिबी। एपरी भावरे अज्ञान रे मोहित अनेक प्रकार भ्रमित चित्त तथा मोहरूपी जाल रे आबद्ध ओ विषय भोगरे अत्यंत आसक्त
ଆସୁର ସ୍ୱଭାବର ଲୋକେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପବିତ୍ର ନର୍କରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଆତ୍ମସମ୍ଭାବିତା ସ୍ତବ୍ଧା ଧନମାନ ମଦାନ୍ୱିତା ଯଜନ୍ତେ ନାମ ଯଜ୍ଞସ୍ତେ ଦମ୍ଭେନା ବିଧି ପୂର୍ବକମ୍। ନିଜେ ନିଜକୁ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରୁଥିବା ସେହି ଗର୍ବୀ ପୁରୁଷମାନେ ଧନ ଓ ମାନର ମଦରେ ବୁଡ଼ି କେବଳ ନାମ ମାତ୍ର ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ମିଥ୍ୟା ଆଡ଼ମ୍ବର ପୂର୍ବକ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ରହିତ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଅହଙ୍କାରಂ ବଳମ୍ ଦର୍ପମ୍ କାମଂ କ୍ରୋଧଂ ଚ ସଂଶ୍ରିତାଃ ମାମାତ୍ମା ପରଦେହେଷୁ ପ୍ରତିସନ୍ତୋ ଭୂଷୂୟକାଃ। ଅହଙ୍କାର, ବଳ, ଗର୍ବ, କାମନା ଓ କ୍ରୋଧାଦି ପରାୟଣ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ସେହି ପୁରୁଷମାନେ ନିଜର ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ରୂପୀ ମୋତେ ହିଁ ଦ୍ୱେଷ କରନ୍ତି। ତାନହଂ ଦିଶତଃ କ୍ରୁରାନ୍ ସଂସାରେଷୁ ନରାଧମାନ୍ କ୍ଷିପାମ୍ୟଜ ଶ୍ରମଶୋଭା ନାସୁରୀ ସ୍ୱେବ ଯୋନିଷୁ। ସେହି ଦ୍ୱେଷ କରୁଥିବା ପାପାଚାରୀ ଓ କ୍ରୂର କର୍ମ ନରାଧମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସଂସାରରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁରୀ ଯୋନିମାନଙ୍କରେ ନିକ୍ଷେପ କରେ। ଆସୁରୀଂ ଯୋନିମାପନ୍ନା ମୂଢ଼ା ଜନ୍ମନି ଜନ୍ମନି ମାମ ପ୍ରାପ୍ୟେବ କୌନ୍ତେୟ ତତ୍ତ୍ୱଜାନ୍ତ୍ୟ ଧମାଂ ଗତିମ୍। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସେହି ମୂଢ଼ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ନ ପାଇ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ଆସୁରୀ ଯୋନି ପାଆନ୍ତି, ତାଠାରୁ ବି ଅତି ନିଚ୍ଚ ଗତି ପାଆନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଘୋର ନର୍କରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ତ୍ରିବିଧଂ ନରକସ୍ୟେଦଂ ଦ୍ୱାରଂ ନାଶନମାତ୍ମନଃ କାମଃ କ୍ରୋଧस्तथा ଲୋଭस्तସ୍ମାଦେତତ୍ରୟଂ ତ୍ୟଜେତ୍। କାମ, କ୍ରୋଧ ଓ ଲୋଭ ନରକର ଏହି ତିନି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱାର ହିଁ ଆତ୍ମାର ବିନାଶ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ଅଧୋଗତି କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଅତଏବ ଏହି ତିନୋଟିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଏତୈର୍ବିମୁକ୍ତଃ କୌନ୍ତେୟ ତମ ଦ୍ୱାରୈ ସ୍ତ୍ରୀଭିର୍ନରଃ ଆଚରତ୍ୟାତ୍ମନଃ ଶ୍ରେୟସ୍ତତଜାତି ପରାଂ ଗତିମ୍। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ନରକର ଏହି ତିନି ଦ୍ୱାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଷ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ପରମ ଗତି ପାଆନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ପାଆନ୍ତି। ଯଶାସ୍ତ୍ର ବିଧିମୁତ୍ସୃଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତତେ କାମକାରତଃ ନ ସସିଦ୍ଧିମବାପ୍ନୋତି ନ ସୁଖଂ ନ ପରାଂ ଗତିମ୍। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମନମୁଖୀ ଆଚରଣ କରେ, ସେ ସିଦ୍ଧି ପାଏ ନାହିଁ, କି ପରମ ଗତି ପାଏ ନାହିଁ, କି ସୁଖ ପାଏ ନାହିଁ। ତସ୍ମାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ରଂ ପ୍ରମାଣଂ ତେ କାର୍ଯ୍ୟକାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥିତୌ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧାନୋକ୍ତଂ କର୍ମ କର୍ତ୍ତୁମିହାର୍ହସି। ତେଣୁ ତୁମ ପାଇଁ ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ପ୍ରମାଣ। ଏପରି ଜାଣି ତୁମେ ଶାସ୍ତ୍ରବିଧି ଅନୁସାରେ ନିୟତ କର୍ମ ହିଁ କରିବା ଉଚିତ। ଓಂ ତତ୍ସଦିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତାସୁ ଉପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାୟାଂ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ଦୈବାସୁର ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଯୋଗ ନାମ ଷୋଡ଼ଶୋଧ୍ୟାୟ। ଅଥ ସପ୍ତଦଶୋଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାତ୍ରୟ ବିଭାଗ ଯୋଗ। ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରବିଧିମୁତ୍ସୃଜ୍ୟ ଯଜନ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧୟାନ୍ୱିତାଃ ତେଷାଂ ନିଷ୍ଠା ତୁ କା କୃଷ୍ଣ ସତ୍ତ୍ୱମାହଂ ରଜସ୍ତମଃ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରବିଧି ତ୍ୟାଗ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହୁଏ? ସାତ୍ତ୍ୱିକୀ ନା ରାଜସୀ ନା ତାମସୀ? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ତ୍ରିବିଧା ଭବତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେହିନାଂ ସା ସ୍ୱଭାବଜା ସାତ୍ତ୍ୱିକୀ ରାଜସୀ ଚୈବ ତାମସୀ ଚେତି ତାଂ ଶୃଣୁ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସେହି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଂସ୍କାରରୁ ରହିତ କେବଳ ସ୍ୱଭାବରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସାତ୍ତ୍ୱିକୀ, ରାଜସୀ ତଥା ତାମସୀ ଏପରି ତିନି ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ।
ତାହା ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଶୁଣ। ସତ୍ୟାନୁରୂପା ସର୍ବସ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭବତି ଭାରତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାମୟଂ ପୁରୁଷ ଯୋଯଚ୍ଛ୍ରଦ୍ଧସ ଏବ ସ। ହେ ଭାରତ, ସବୁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣର ଅନୁରୂପ ହୁଏ। ଏହି ପୁରୁଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାମୟ ଅଟେ। ଏଣୁ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଯେପରି ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱୟଂ ମଧ୍ୟ ସେପରି ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଯଜନ୍ତେ ସାତ୍ତ୍ୱିକା ଦେବାନ୍ ଯକ୍ଷରକ୍ଷଂ ଶ୍ରୀରାଜସଃ, ପ୍ରେତାନ୍ ଭୂତ ଗଣାଶ୍ଚାନ୍ୟେ ଯଜନ୍ତେ ତାମସା ଜନଃ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପୁରୁଷ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ, ରାଜସ ପୁରୁଷମାନେ ଯକ୍ଷ ଓ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ତାମସ ପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରେତ ଓ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଅଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତଂ ଘୋରଂ ତପ୍ୟନ୍ତେ ଯେ ତପୋଜନାଃ, ଦମ୍ଭାହଙ୍କାର ସଂଯୁକ୍ତାଃ କାମରାଗ ବଳାନ୍ୱିତାଃ। ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରବିଧି ରହିତ କେବଳ ମନକଳ୍ପିତ ଘୋର ତପ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ତଥା ଦମ୍ଭ ଓ ଅହଙ୍କାରରେ ଯୁକ୍ତ ତଥା କାମନା ଆସକ୍ତି ଓ ବଳର ଅଭିମାନରେ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତ, କର୍ଷୟନ୍ତଃ ଶରୀରಸ್ಥଂ ଭୂତଗ୍ରାମମଚେତସଃ ମାଂ ଚୈବାନ୍ତ ଶରୀରସ୍ଥଂ ତାନ୍ ବିଦ୍ୟାସୁର ନିଶ୍ଚୟାନ୍। ଶରୀର ରୂପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭୂତ ସମୁଦାୟକୁ ଏବଂ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ମୋତେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃଶ କରାଉଥିବା ସେହି ଅଜ୍ଞାନମାନଙ୍କୁ ଜିଦ୍ ପୂର୍ବକ ଆସୁର ସ୍ୱଭାବ ଧରିଥିବା ଲୋକ ବୋଲି ଜାଣ। ଆହାରସ୍ତପି ସର୍ବସ୍ୟ ତ୍ରିବିଧୋ ଭବତି ପ୍ରିୟଃ, ଯଜ୍ଞସ୍ତପସ୍ତଥା ଦାନଂ ତେଷାଂ ଭେଦମିମଂ ଶୃଣୁ। ଆହାର ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଭେଦରେ 3 ପ୍ରକାର ପ୍ରିୟ ହୁଏ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ, ତପ ଓ ଦାନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି 3 ପ୍ରକାର ଅଟେ। ସେଗୁଡ଼ିକର ପାର୍ଥକ୍ୟ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଶୁଣ। ଆୟୁଷତ୍ତ ବଳାରୋଗ୍ୟ ସୁଖ ପ୍ରୀତି ବିବର୍ଦ୍ଧନଃ, ରସ୍ୟ ସ୍ନିଗ୍ଧା ସ୍ଥିରା ହୃଦ୍ୟା ଆହାରଃ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରିୟଃ। ଯେଉଁ ଆହାର ଆୟୁ, ବୁଦ୍ଧି, ବଳ, ଆରୋଗ୍ୟ, ସୁଖ ଏବଂ ପ୍ରୀତିବର୍ଦ୍ଧନକାରୀ, ରସଯୁକ୍ତ, ସ୍ନିଗ୍ଧ ଏବଂ ସ୍ଥିର ତଥା ସ୍ୱଭାବତଃ ମନକୁ ପ୍ରିୟ, ତାହା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ। କଟୁମ୍ବ ଲବଣାତ୍ୟୁଷ୍ଣ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ରୁକ୍ଷ ବିଦାହିନଃ, ଆହାର ରାଜସସ୍ୟଷ୍ଟା ଦୁଃଖ ଶୋକାମୟ ପ୍ରଦାଃ। ପିତା ଖଟା, ଲୁଣିଆ, ଅତି ଉଷ୍ଣ, ରାଗ, ରୁକ୍ଷ, ଦାହକାରକ ଏବଂ ଦୁଃଖ, ଚିନ୍ତା ତଥା ରୋଗ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ଆହାର ରାଜସ ପୁରୁଷର ପ୍ରିୟ। ଜାତୟାମଂ ଗତରସଂ ପୂତିପର୍ଯ୍ୟୁଷିତଂ ଚ ଯତ୍, ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟମପି ଚ ମେଧ୍ୟଂ ଭୋଜନଂ ତାମସ ପ୍ରିୟଂ। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧସିଦ୍ଧ, ରସରହିତ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ, ବାସି ଓ ଅଇଁଠା ତଥା ଅପବିତ୍ର, ସେହି ଖାଦ୍ୟ ତାମସ ପୁରୁଷର ପ୍ରିୟ। ଅଫଳାକାଙ୍କ୍ଷୀଭିର୍ଯଜ୍ଞ ବିଧିଦୃଷ୍ଟୋ ଯରଜ୍ୟତେ, ଯଷ୍ଟବ୍ୟମେ ବ୍ୟତି ମନଃ ସମାଧାୟ ସ ସାତ୍ତ୍ୱିକଃ। ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧିରେ ନିୟତ, ଯାହା କରିବା ହିଁ ଉଚିତ ବୋଲି ମନକୁ ସମାହିତ କରି ଫଳ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିବା ପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ, ତାହା ସାତ୍ତ୍ୱିକ। ଅଭିସନ୍ଧାୟତ ଫଳଂ ଦମ୍ଭାର୍ଥମପି ଚୈବ ଯତ୍, ଇଜ୍ୟତେ ଭରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତଂ ଯଜ୍ଞଂ ବିଦ୍ଧି ରାଜସଂ। କିନ୍ତୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, କେବଳ ଦମ୍ଭାଚରଣ ପାଇଁ ଅଥବା ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ, ସେହି ଯଜ୍ଞକୁ ତୁମେ ରାଜସ ବୋଲି ଜାଣ। ବିଧିହୀନମ ସୃଷ୍ଟାନ୍ନଂ ମନ୍ତ୍ରହୀନମ ଦକ୍ଷିଣଂ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିରହିତଂ ଯଜ୍ଞଂ ତାମସଂ ପରିଚକ୍ଷତେ। ବିନା ମନ୍ତ୍ରରେ, ବିନା ଦକ୍ଷିଣାରେ ଏବଂ ବିନା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କରାଯାଉଥିବା ଶାସ୍ତ୍ରବିଧି ରହିତ ତଥା ଅନ୍ନଦାନ ରହିତ ଯଜ୍ଞକୁ ତାମସ ଯଜ୍ଞ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେବଦ୍ୱିଜ ଗୁରୁ ପ୍ରାଜ୍ଞ ପୂଜନଂ ଶୌଚମାର୍ଜବଂ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ମହିଂସା ଚ ଶାରୀରଂ ତପ ଉଚ୍ୟତେ।
ଦେବତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଗୁରୁ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀଜନଙ୍କର ପୂଜନ, ପବିତ୍ରତା, ସରଳତା, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସା, ଏହାକୁ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ତପ କୁହାଯାଏ। ଅନୁଦ୍ବେଗକରଂ ବାକ୍ୟଂ ସତ୍ୟଂ ପ୍ରିୟ ହିତଂ ଚ ଯତ୍ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟାଭ୍ୟସनं ଚୈବ ବାଙ୍ଗ୍ମୟଂ ତପ ଉଚ୍ୟତେ। ଯାହା ଉଦ୍ବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ, ଯାହା ପ୍ରିୟ ହିତକର ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଭାଷଣ ତଥା ଯାହା ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ପଠନର ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ, ତାହାକୁ ହିଁ ବାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ତପ କୁହାଯାଏ। ମନଃ ପ୍ରସାଦ ସଂୟତଂ ମୌନମାତ୍ମ ବିନିଗ୍ରହ ଭାବ ସଂଶୁଦ୍ଧିରିତ୍ୟତ ତପମାନ ସମୁଚ୍ୟତେ। ମନର ପ୍ରସନ୍ନତା, ଶାନ୍ତ ଭାବ, ଭଗବତ୍ ଚିନ୍ତନ କରିବାର ସ୍ୱଭାବ, ମନର ନିଗ୍ରହ ଏବଂ ଅନ୍ତଃକରଣ ସ୍ଥିତ ଭାବମାନଙ୍କର ସମ୍ୟକ୍ ପବିତ୍ରତା, ଏହିସବୁକୁ ମନ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ତପ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ପରୟା ତପ୍ତଂ ତପସ୍ତ୍ରିବିଧଂ ନରୈ ଅଫଳାକାଙ୍କ୍ଷୀଭିର୍ଯୁକ୍ତୈ ସାତ୍ତ୍ୱିକଂ ପରିଚକ୍ଷତେ। ଫଳ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିବା ଯୋଗୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କରାଯାଉଥିବା ସେହି ପୂର୍ବୋକ୍ତ କାୟିକ, ବାଚିକ ଓ ମାନସିକ ତିନି ପ୍ରକାର ତପକୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ତପ କହନ୍ତି। ସତ୍କାର ମାନ ପୂଜାର୍ଥଂ ତପୋଦମ୍ଭେନ ଚ ବ୍ୟଜତ୍ କ୍ରିୟତେ ତହିଦଂ ପ୍ରୋକ୍ତଂ ରାଜସଂ ଚଳମଧ୍ରୁବଂ। ଯେଉଁ ତପ ସତ୍କାର, ମାନ ଓ ପୂଜା ପାଇଁ ତଥା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦମ୍ଭ ପୂର୍ବକ କରାଯାଏ, ସେହି ଅନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ କ୍ଷଣିକ ଫଳଯୁକ୍ତ ତପକୁ ରାଜସ ତପ କୁହାଯାଏ। ମୂଢ଼ଗ୍ରାହେଣାତ୍ମନ ଯତ୍ ପୀଡ଼ୟା କ୍ରିୟତେ ତପଃ ପରସ୍ୟୋତ୍ସାଦନାର୍ଥଂ ବା ତତ୍ତାମସମୁଦାହୃତମ୍। ଯେଉଁ ତପ ମୂଢ଼ତାପୂର୍ବକ ଜିଦ୍ ଧରି ମନ, ବାଣୀ ଓ ଶରୀରର ପୀଡ଼ା ସହିତ ଅଥବା ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ କରାଯାଏ, ସେହି ତପକୁ ତାମସ ତପ କୁହାଯାଏ। ଦାତବ୍ୟମିତି ଯଦ୍ଦାନଂ ଦୀୟତେନୁପକାରିଣେ ଦେଶେ କାଳେ ଚ ପାତ୍ରେ ଚ ତଦ୍ଦାନଂ ସାତ୍ତ୍ୱିକଂ ସ୍ମୃତଂ। ଦାନ ଦେବା ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏପରି ଭାବ ରଖି ଯେଉଁ ଦାନ ଦେଶ, କାଳ ଓ ପାତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟୁପକାର ଆଶା ନ ରଖି ଅନୁପକାରୀକୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଦିଆଯାଏ, ସେହି ଦାନକୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଦାନ କହନ୍ତି। ଯତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୁପକାରାର୍ଥଂ ଫଳମୁଦ୍ଦିଶ୍ୟ ବା ପୁନଃ ଦୀୟତେ ଚ ପରିକୃଷ୍ଣଂ ତଦ୍ଦାନଂ ରାଜସଂ ସ୍ମୃତଂ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦାନ କ୍ଲେଶପୂର୍ବକ ତଥା ପ୍ରତ୍ୟୁପକାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଅଥବା ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଆଯାଏ, ସେହି ଦାନକୁ ରାଜସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଦେଶ କାଳେ ଯଦ୍ଦାନ ମୋ ପାତ୍ରେଭ୍ୟଶ୍ଚ ଦୀୟତେ ଅସତ୍କୃତମବଜ୍ଞାତଂ ତତ୍ତାମସମୃଦାହୃତଂ। ଯେଉଁ ଦାନ ବିନା ସତ୍କାରରେ ଅଥବା ତିରସ୍କାର ପୂର୍ବକ ଅଯୋଗ୍ୟ ଦେଶ, କାଳରେ ଏବଂ ଅପାତ୍ରରେ ଦିଆଯାଏ, ସେହି ଦାନକୁ ତାମସ କୁହାଯାଏ। ଓମ୍ ତତ୍ସଦିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବ୍ରହ୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀବିଧଃ ସ୍ମୃତଃ ବ୍ରାହ୍ମଣାସ୍ତେନ ବେଦାଶ୍ଚ ଯଜ୍ଞାଶ୍ଚ ବିହିତାଃ ପୁରା। ଓମ୍ ତତ୍ ସତ୍ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଏପରି ତିନି ପ୍ରକାର ନାମ କୁହାଯାଇଛି। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି କାଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏବଂ ବେଦମାନେ ତଥା ଯଜ୍ଞମାନେ ସେଥିରୁ ରଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତସ୍ମାଦୋମିତ୍ୟୁଦାହୃତ୍ୟ ଯଜ୍ଞଦାନ ତପକ୍ରିୟାଃ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ବିଧାନୋକ୍ତାଃ ସତତଂ ବ୍ରହ୍ମବାଦିନାଂ। ତେଣୁ ବେଦମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ ଯଜ୍ଞ, ଦାନ ଏବଂ ତପରୂପକ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଏହି ଓମ୍ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତଦିତ୍ୟନଭିସନ୍ଧାୟ ଫଳଂ ଯଜ୍ଞ ତପ କ୍ରିୟା
दानक्रियाश्च विविध क्रियन्ते मोक्षकांक्षी। ए सबु किछि तत् अर्थात तत् नामरे कुहाଯାଇଥିବା परमात्माଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ ବୋଲି ଭାବ ରଖି କଲ୍ୟାଣକାମୀ ପୁରୁଷମାନେ ଫଳ ଆକାଂକ୍ଷା ନ କରି ନାନା ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ତପ ଓ ଦାନ ରୂପୀ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ସଦ୍ଭାବେ ସାଧୁଭାବେ ଚ ସଦିତ୍ୟ ତତ୍ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟତେ ପ୍ରଶସ୍ତେ କର୍ମଣି ତଥା ସଚ୍ଚଦଃ ପାର୍ଥ ଯୁଜ୍ୟତେ। ସତ୍ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଏହି ନାମ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତଥା ହେ ପାର୍ଥ ଉତ୍ତମ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଯଜ୍ଞ ତପସି ଦାନେ ଚ ସ୍ଥିତିଃ ସଦିତି ଚୋଚ୍ୟତେ କର୍ମ ଚୈବ ତଦର୍ଥାୟଂ ସଦିତ୍ୟ ବା ବିଧୀୟତେ। ଯଜ୍ଞ ତପ ଓ ଦାନରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଥାଏ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା କର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସତ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅଶ୍ରଦ୍ଧୟା ହୁତଂ ଦତ୍ତଂ ତପସ୍ତପ୍ତଂ କୃତଂ ଚ ଯତ୍ ଅସଦିତ୍ୟୁଚ୍ୟତେ ପାର୍ଥ ନ ଚ ତତ୍ ପ୍ରତ୍ୟନୟଃ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ବିନା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କରାଯାଉଥିବା ହୋମ, ଦିଆଯାଉଥିବା ଦାନ ଏବଂ କରାଯାଉଥିବା ତପ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଭ କର୍ମକୁ ଅସତ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେସବୁ ଇହଲୋକରେ ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ କି ମରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ। ଓମ୍ ତତ୍ସଦିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତାସୁ ଉପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାୟାଂ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ଶ୍ରଦ୍ଧାତ୍ରୟ ବିଭାଗ ଯୋଗ ନାମ ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। अथ अष्टादश अध्याय मोक्ष सन्यास योग। अर्जुन उवाच सन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशे निषूदन। अर्जुन कहिले, हे महाबाहु, हे अंतर्जामी, हे वासुदेव, मु सन्यास एवं त्यागर तत्व पृथक पृथक भावरे जानिबाकु इच्छा करुछि। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। श्री भगवान कहिले, केतेक पंडित काम कर्म सबुर त्याग को सन्यास बोली बुझाती। एही अन्य विचार कुशल पुरुष माने सकल कर्मर फल त्याग को त्याग बोली कहती। त्याज्यं दोषवदित्योके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कही कही विद्वान कहती कर्म मात्र के दोषयुक्त, तेणु ताहा त्याग करिबा उचित। एवं अन्य विद्वान माने कहती यज्ञ दान और तपरूपक कर्म त्याग करिबा उचित नुहे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, सन्यास और त्याग एही दुईटी मध्यरु प्रथमे त्याग विषय रे तुमे मोर निश्चित मत शुण। सात्विक राजस और तामस भेदरे त्याग तीन प्रकार बोली कहा जायछि। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञ दानं तपश्चैव पावनानि मनाक्षिणम्। यज्ञ दान और तपरूपक कर्म त्याग करिबा उचित नुहे, बरं ताहा अवश्य करणीय। कारण यज्ञ दान और तप एही तीनोटी कर्म बुद्धिमान पुरुष मानंकु पवित्र करे। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्य नीति में पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। तेणु हे पार्थ, आसक्ति और फल त्याग करी एही यज्ञ दान एवं तप रूपक कर्म तथा अन्य सकल कर्तव्य कर्म अवश्य करिबा उचित। एहा हेउछि मोर निश्चय करा जाइथिबा उत्तम मत। नियतस्यातु सन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः।
दुःखमित्यवजत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्। निषिद्ध ଓ କାମ୍ୟ କର୍ମ ତ ସ୍ୱରୂପ ତ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ, ପରନ୍ତୁ ନିୟତ କର୍ମ ସ୍ୱରୂପ ତ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୋହବଶତଃ ତାହା ତ୍ୟାଗ କରିଦେବାକୁ ତାମସ ତ୍ୟାଗ କୁହାଯାଏ। ଯାହା କିଛି କର୍ମ ଅଛି ସବୁ ଦୁଃଖ ରୂପ ହିଁ ଅଟେ। ଏପରି ବୁଝି ଯଦି କେହି ଶାରୀରିକ କ୍ଲେଶ ଭୟରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ, ତେବେ ସେ ଏପରି ରାଜସ ତ୍ୟାଗ କରି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତ୍ୟାଗର ଫଳ ପାଏ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟମିତ୍ୟେବ ଯତ୍କର୍ମ ନିୟତଂ କ୍ରିୟତେ ଅର୍ଜୁନ ସଙ୍ଗଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ଫଳଂ ଚୈବ ସତ୍ୟାଗଃ ସାତ୍ୱିକୋ ମତଃ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ କର୍ମ କରିବା ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି ଆସକ୍ତି ଓ ଫଳ ତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ଯେଉଁ କର୍ମ କରାଯାଏ ତାହା ହିଁ ସାତ୍ୱିକ ତ୍ୟାଗ ବୋଲି ଗୃହୀତ ହୁଏ। ନ ଦ୍ୱେଷ୍ଟ୍ୟ କୁଶଳଂ କର୍ମ କୁଶଳେନ ନୋତ୍ସଜ୍ଜତେ ତ୍ୟାଗୀ ସତ୍ତ୍ୱ ସମାବିଷ୍ଟ ମେଧାବୀ ଛିନ୍ନ ସଂଶୟ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଅକୁଶଳ କର୍ମରେ ଦ୍ୱେଷ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି କୁଶଳ କର୍ମରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ହିଁ ସଂଶୟ ରହିତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ତ୍ୟାଗୀ। ନ ହି ଦେହ ଭୃତ୍ୱା ଶକ୍ୟଂ ତ୍ୟକ୍ତୁଂ କର୍ମାଣ୍ୟଶେଷତଃ ଯସ୍ତୁ କର୍ମ ଫଳ ତ୍ୟାଗୀ ସତ୍ୟାଗୀ ଇତ୍ୟଭିଧୀୟତେ। କାରଣ ଶରୀର ଧରି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସକଳ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେ କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗୀ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ତ୍ୟାଗୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅନିଷ୍ଟମିଷ୍ଟଂ ମିଶ୍ରଂ ଚ ତ୍ରିବିଧଂ କର୍ମଣଃ ଫଳଂ ଭବତ୍ୟ ତ୍ୟାଗିନାଂ ପ୍ରେତ୍ୟ ନ ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସିନାଂ କ୍ୱଚିତ୍। କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗ କରି ନଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ କର୍ମର ଭଲ ମନ୍ଦ ଓ ମିଶ୍ରିତ ଏପରି ତିନି ପ୍ରକାର ଫଳ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅବଶ୍ୟ ଫଳେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କର୍ମଫଳ କୌଣସି କାଳରେ ବି ହୁଏ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚୈତାନି ମହାବାହୋ କାରଣାନି ନିବୋଧ ମେ ସଂଖ୍ୟ କୃତାନ୍ତେ ପ୍ରୋକ୍ତାନି ସିଦ୍ଧୟେ ସର୍ବକର୍ମଣାଂ। ହେ ମହାବାହୁ, କର୍ମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତ କରିବାର ଉପାୟ କହୁଥିବା ସଂଖ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସକଳ କର୍ମର ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ 5ଟି କାରଣ କୁହାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିନିଅ। ଅଧିଷ୍ଠାନଂ ତଥା କର୍ତ୍ତା କरणं च पृथक् विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। ଏହି ବିଷୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମମାନଙ୍କ ସିଦ୍ଧିରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କର୍ତ୍ତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରଣୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୃଥକ ପୃଥକ ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ଦୈବ ଅଦୃଷ୍ଟ ପଞ୍ଚମ କାରଣ ଅଟେ। ଶରୀର ବାଙ୍ଗ୍ମନ ଭୀର୍ଯ୍ୟତ୍ କର୍ମ ପ୍ରାରଭତେ ନର ନ୍ୟାଯ୍ୟଂ ବା ବିପରୀତଂ ବା ପଞ୍ଚୈତେ ତସ୍ୟ ହେତବଃ। ମନୁଷ୍ୟ ମନ, ବାଣୀ ଓ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଶାସ୍ତ୍ରାନୁକୂଳ ଅଥବା ବିପରୀତ ଯାହା କିଛି ବି କର୍ମ କରେ, ଏହି 5ଟି ହିଁ ହେଉଛି ତାହାର କାରଣ। ତତ୍ରୈବଂ ସତି କର୍ତ୍ତାର ମାତ୍ମାନଂ କେବଳଂ ତୁଜ ପଶ୍ୟତ୍ୟ କୃତ ବୁଦ୍ଧିତ୍ୱା ନ ସ ପଶ୍ୟତି ଦୁର୍ମତି। ପରନ୍ତୁ ଏପରି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଅଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ହେତୁ କର୍ମ ହେବାରେ ନିରଞ୍ଜନ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମାକୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ବୁଝେ, ସେହି ମଳିନ ବୁଦ୍ଧି ଅଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ବୁଝେ ନାହିଁ। ଯସ୍ୟ ନାହଂ କୃତ ଭାବ ବୁଦ୍ଧିର୍ଯସ୍ୟ ନ ଲିପ୍ୟତେ ହତ୍ୱାପି ସ ଇମାଲ୍ଲୋକାନ୍ ହନ୍ତି ଚ ନିବଧ୍ୟତେ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ ତଥା ଯାହାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ସାଂସାରିକ ପଦାର୍ଥରେ ଓ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେହି ପୁରୁଷ ଜଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ମାରନ୍ତି ନାହିଁ କି ପାପରେ ବାନ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନଂ ଜ୍ଞେୟଂ ପରିଜ୍ଞାତା
त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रह। ज्ञाता ज्ञान ओ ज्ञेय ଏହା ହେଉଛି त्रिविध कर्म प्रेरणा एवं कर्ता करण तथा क्रिया ଏହା ହେଉଛି त्रिविध कर्म संग्रह। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदद प्रच्यते गुण संख्याने ଯଥାବଚ୍ଛୃଣତାନ୍ୟପି। ଗୁଣମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ନିରୂପଣ କରୁଥିବା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଏବଂ କର୍ତ୍ତା ଏମାନେ ଗୁଣ ଭେଦରେ 3 ପ୍ରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ। ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଜନୈକଂ ଭାବମବ୍ୟୟମାଖ୍ୟତେ ଅବିଭକ୍ତଂ ବିଭକ୍ତେଷୁ ତଜ୍ଜ୍ଞାନଂ ବିଦ୍ଧି ସାତ୍ତ୍ୱିକଂ। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥିବା ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରେ ଏକ ଅବିନାଶୀ ପରମାତ୍ମ ଭାବ ହିଁ ବିଭାଗ ରହିତ ହୋଇ ସମଭାବରେ ରହିଥିବାର ଦେଖିପାରେ, ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ତୁମେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ବୋଲି ଜାଣ। ପୃଥକ୍ତ୍ୱେନ ତୁ ଯଜ୍ଜ୍ଞାନଂ ନାନା ଭାବାନ୍ ପୃଥକ୍ ବିଧାନ୍ ବେତ୍ତି ସର୍ବେଷୁ ଭୂତେଷୁ ତଜ୍ଜ୍ଞାନଂ ବିଦ୍ଧି ରାଜସମ୍। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସକଳ ଭୂତଙ୍କ ଠାରେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନାନାଦି ଭାବ ସତ୍ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବୋଲି ଦେଖେ, ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ତୁମେ ରାଜସ ବୋଲି ଜାଣ। ଯତ୍ କୃଷ୍ଣ ବଦେ କସ୍ମିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟେ ସକ୍ତ ମହେତୁକଂ ଅତତ୍ୱାର୍ଥ ବଦଳ୍ପଂ ଚ ତତ୍ତାମସମୁଦାହୃତଂ। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପକ ଶରୀରରେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯାହା ଅଯୌକ୍ତିକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥରୁ ରହିତ ତଥା ତୁଚ୍ଛ ତାହାକୁ ତାମସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନିୟତଂ ସଂଗ୍ରହିତ ମରାଗଦେଶତଃ କୃତଂ ଅଫଳ ପ୍ରେଷସୁଣ କର୍ମ ଯତ ସ୍ତ୍ରୀ ସାତ୍ତ୍ୱିକମୁଚ୍ୟତେ। ଯେଉଁ କର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥାଏ ଓ କର୍ତ୍ତାପଣର ଅଭିମାନରୁ ରହିତ ହୋଇ ଫଳ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିବା ପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନା ରାଗ ଦ୍ୱେଷରେ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଯତୁ କାମେପ୍ସୁନ କର୍ମ ସାହଙ୍କାରେଣ ବା ପୁନଃ କ୍ରିୟତେ ବହୁଳାୟାସଂ ତଦ୍ରାଜସମୁଦାହୃତଂ। ପରନ୍ତୁ ଯେଉଁ କର୍ମ ପରିଶ୍ରମ ବହୁଳ ହୋଇଥାଏ ତଥା ଭୋଗ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା ବା ଅହଙ୍କାରୀ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ, ସେହି କର୍ମକୁ ରାଜସ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଅନୁବନ୍ଧଂ କ୍ଷୟଂ ହିଂସା ମନବେକ୍ଷ ଚ ପୁରୁଷଂ ମୋହାଦାରଭ୍ୟତେ କର୍ମ ଯତତାମସମୁଚ୍ୟତେ। ଯେଉଁ କର୍ମ ପରିଣାମ କ୍ଷତି ହିଂସା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିବେଚନା ନ କରି କେବଳ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ଆଚରଣ କରାଯାଏ, ତାହା ତାମସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁକ୍ତ ସଙ୍ଗ ନହମ୍ବାଦୀ ଧୃତ୍ୟୁତ୍ସାହ ସମନ୍ୱିତଃ ସିଦ୍ଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ୍ୟ ନିର୍ବିକାରଃ କର୍ତ୍ତା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଉଚ୍ୟତେ। ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ସଙ୍ଗରହିତ ଅଟନ୍ତି, ଅହଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଉତ୍ସାହ ଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ତଥା କାର୍ଯ୍ୟର ସିଦ୍ଧିରେ ବା ଅସିଦ୍ଧିରେ ହର୍ଷ ଶୋକାଦି ବିକାରମାନଙ୍କରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ କୁହାଯାଆନ୍ତି। ରାଗି କର୍ମ ଫଳ ସୁଲବ୍ଧୋ ହିଂସାତ୍ମକ ଶୁଚି ହର୍ଷ ଶୋକାନ୍ୱିତ କର୍ତ୍ତା ରାଜସଃ ପରିକୀର୍ତ୍ତିତ। ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ଆସକ୍ତିରେ ଯୁକ୍ତ, ଯେ କର୍ମଫଳ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଯେ ଲୋଭୀ ତଥା ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ଯେ ଅଶୁଦ୍ଧାଚାରୀ ଓ ହର୍ଷ ଶୋକରେ ଲିପ୍ତ ରହେ, ତାକୁ ରାଜସ କର୍ତ୍ତା କୁହାଯାଏ। ଅଯୁକ୍ତ ପ୍ରାକୃତ ସ୍ତବ୍ଧ ଶଠ ନୈଷ୍କୃତିକୋରସ ବିଷାଦି ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ ଚ କର୍ତ୍ତା ତାମସ ଉଚ୍ୟତେ। ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ଅଯୁକ୍ତ ଅଶିକ୍ଷିତ ଅଭିମାନୀ ଧୂର୍ତ୍ତ ପରଜୀବିକା ନାଶକାରୀ ତଥା ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ଓ ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ, ତାକୁ ତାମସ କୁହାଯାଏ। ବୁଦ୍ଧିର୍ଭେଦଂ ଧୃତେଶ୍ଚୈବ
गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। हे धनञ्जय, बुद्धि और धृति धारण शक्ति मध्य गुण अनुसार तीन तीन प्रकार, ताहा संपूर्ण भाव विभाग पूर्वक मु कहूछि शुण। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य कार्ये भया भये बंधं मोक्षं च जावेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ भाव जाने, सही बुद्धि सात्विकी। जया धर्म धर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसा। हे पार्थ, मनुष्य जो बुद्धि द्वारा धर्म अधर्म और कर्तव्य और अकर्तव्य यथार्थ भाव जानी पारे नहीं, सही बुद्धि राजसी। अधर्मं धर्मनीति जा मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीताश्च शुद्धि सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, अज्ञान द्वारा आवृत होइथिबा जो बुद्धि अधर्म को धर्म बोली मानि निए तथा अन्य सकल विषय को भी एहीपरि विपरीत रूपे धरि निए, सही बुद्धि तामसी। धृत्या जया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया जोगेनाव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो अव्यभिचारिणी धृति रे मनुष्य ध्यान जोग द्वारा मन प्राण और इंद्रिय मानकर क्रिया मान को धारण करे, सही धृति सात्विकी। जया तो धर्म कामार्थं धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। परंतु हे पृथापुत्र अर्जुन, फल इच्छा करुथिबा मनुष्य जो धृति द्वारा अत्यक्त आसक्तिर रहित अत्यंत आसक्तिर सहित धर्म अर्थ एवं काम धारण करे, सही धृति राजसी। जया स्वप्नं भयशोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धियुक्त मनुष्य जो धृति द्वारा निद्रा भय चिंता और दुख तथा उन्मत्तता मध्य छाड़े नहीं अर्थात धरी रखे, सही धृति तामसी। सुखम त्रिदानं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति जतदग्रे विषमेवं परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्त महात्मबुद्धि प्रसादजम्। हे भरत श्रेष्ठ, वर्तमान तीन प्रकार सुख मध्य तुम्हें शुण। साधक भजन ध्यान और सेवादि अभ्यास करने द्वारा जो सुखरे रमण करती एवं जहा द्वारा सकल दुख नाश हुए, सही जो सुख आरंभ जदिओ विष परि लगे किंतु परिणाम रे अमृत तुल्य होता है। परमात्मा विषयक बुद्धिर प्रसादर उत्पन्न हेउथिबा सही सुख को सात्विक सुख कहुए। विषयेन्द्रिय संजोगाद जतदग्रे मृतपमं परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसं स्मृतम। जो सुख विषय और इंद्रियर संजोगरु मिले ताहा प्रथमे भोग काल रे अमृत तुल्य प्रतीत हेले मध्य परिणाम रे विष तुल्य, तेणु सही सुख को राजस कहुए। जदग्रे च न बंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदाहृतम। जो सुख भोग काल रे तथा परिणाम रे मध्य आत्मार मोहकारक अटे, निद्रा आलस्य और प्रमाद उत्पन्न से सुख को तामस बोली कहुए। न तदस्ति पृथिव्यां वा देवी देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैमुक्तं जदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। पृथ्वी रे आकाश रे अथवा देवता मानक ठारे
ତଥା ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ବି ଏପରି କୌଣସି ବି ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ ଯାହାକି ପ୍ରକୃତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ତିନି ଗୁଣରୁ ରହିତ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବିଷମ ଶୂଦ୍ରାଣାଂ ଚ ପରନ୍ତପ କର୍ମାଣି ପ୍ରବିଭକ୍ତାନି ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରଭବୈର୍ଗୁଣୀ। ହେ ପରନ୍ତପ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଓ ବୈଶ୍ୟ ତଥା ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କର କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଭାବରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଗୁଣମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସମଦମସ୍ତପଃ ଶୌଚଂ କ୍ଷାନ୍ତିରାର୍ଜବମେବ ଚ ଜ୍ଞାନଂ ବିଜ୍ଞାନମାସ୍ତିକ୍ୟଂ ବ୍ରହ୍ମକର୍ମ ସ୍ୱଭାବଜଂ। ଅନ୍ତଃକରଣ ନିଗ୍ରହ କରିବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା, ଧର୍ମ ପାଳନ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସହିବା, ବାହାରେ ଓ ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧ ରହିବା, ଅନ୍ୟର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିବା, ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଶରୀରକୁ ସରଳ ରଖିବା, ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଓ ପରଲୋକ ଆଦିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିବା, ବେଦଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନ କରିବା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଏସବୁ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମ। ଶୌର୍ଯ୍ୟଂ ତେଜ ଧୃତିଦ୍ୟାଖ୍ୟଂ ଯୁଦ୍ଧେ ଚାପ୍ୟ ପଳାୟନଂ ଦାନମେଶ୍ୱର ଭାବଶ୍ଚ କ୍ଷାତ୍ରଂ କର୍ମ ସ୍ୱଭାବକଂ। ସୁରବୀରତା, ତେଜ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଦକ୍ଷତା ଓ ଯୁଦ୍ଧରୁ ପଳାୟନ ନ କରିବା, ଦାନ ଦେବା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଭାବ, ଏସବୁ ହେଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମ। କୃଷି ଗୌରକ୍ଷ ବାଣିଜ୍ୟଂ ବୈଶ୍ୟକର୍ମ ସ୍ୱଭାବଜଂ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକଂ କର୍ମ ଶୂଦ୍ରସ୍ୟାପି ସ୍ୱଭାବଜଂ। କୃଷି, ଗୋପାଳନ ଏବଂ ସାଧୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି ବୈଶ୍ୟର ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମ ତଥା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣର ସେବା କରିବା ହେଉଛି ଶୂଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମ। ସ୍ୱେ ସ୍ୱେ କର୍ମଣ୍ ଅଭିରତଃ ସଂସିଦ୍ଧିଂ ଲଭତେ ନରଃ ସ୍ୱକର୍ମ ନିରତଃ ସିଦ୍ଧିଂ ଯଥା ବିନ୍ଦତି ତଚ୍ଛୃଣୁ। ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମରେ ତତ୍ପରତାର ସହିତ ଲାଗି ରହିଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ପରମ ସିଦ୍ଧି ପାଇଯାଏ। ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁପରି କର୍ମ କରି ପରମ ସିଦ୍ଧି ପାଇଯାଏ ତାହା ତୁମେ ଶୁଣ। ଯତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତିର୍ଭୂତାନାଂ ଯେନ ସର୍ବମିଦଂ ତତଂ ସ୍ୱକର୍ମଣା ତମଭ୍ୟଚ୍ୟ ସିଦ୍ଧିଂ ବିନ୍ଦତି ମାନବଃ। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ତ ଜଗତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି, ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରି ମନୁଷ୍ୟ ପରମ ସିଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଶ୍ରେୟାଂଶ ଧର୍ମ ବିଗୁଣଃ ପରଧର୍ମାତ୍ ସନୁଷ୍ଠିତାତ୍ ସ୍ୱଭାବ ନିୟତଂ କର୍ମ କୁର୍ବନ୍ନାତ୍ମତେ କ୍ଳେବେଶଂ। ଭଲ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରାଯାଇଥିବା ପରଧର୍ମଠାରୁ ନିଜର ଧର୍ମ ଗୁଣ ରହିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କାରଣ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ନିୟତ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱଧର୍ମ ରୂପକ କର୍ମ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ପାପ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସହଜଂ କର୍ମ କୌନ୍ତେୟ ସଦସମପି ନ ତ୍ୟଜେତ୍ ସର୍ବାରମ୍ଭା ହି ଦୋଷେଣ ଧୂମେନାଗ୍ନିରିବାବୃତଃ। ଅତଏବ ହେ କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର, ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସହଜ ସ୍ୱଭାବଜ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଅଗ୍ନି ଯେପରି ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ, ସମସ୍ତ କର୍ମ ସେହିପରି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦୋଷରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅସକ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ସର୍ବତ୍ର ଯେତାତ୍ମା ବିଗତ ସ୍ପୃହ ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟ ସିଦ୍ଧିଂ ପରମଂ ସନ୍ନ୍ୟାସେନାଧିଗଚ୍ଛତି। ସର୍ବତ୍ର ଆସକ୍ତି ରହିତ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ତଥା ନିଷ୍ପୃହ ହୋଇ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଜୟ କରିଥିବା ପୁରୁଷ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେହି ପରମ ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସିଦ୍ଧିଂ ପ୍ରାପ୍ତ ଯଥା ବ୍ରହ୍ମ ତଥାତ୍ମତେ ନିବୋଧ ମେ ସମାସନୈବ କୌନ୍ତେୟ ନିଷ୍ଠା ଜ୍ଞାନସ୍ୟ ଯାପରା। ଉପରୋକ୍ତ ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତାହା ହେ କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର ସଂକ୍ଷେପରେ ମୋ ଠାରୁ ବୁଝିନିଅ। ତାହା ଜ୍ଞାନର ପରାନିଷ୍ଠା ଅଟେ। ବୁଦ୍ଧ୍ୟା ବିଶୁଦ୍ଧୟା ଯୁକ୍ତ ଧୃତ୍ୟାତ୍ମାନଂ ନିୟମ୍ୟ ଚ ସଦାଦିନ୍ ବିଷୟଂ ସ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ରାଗଦୋଷୌ ବୁଦ୍ଧ୍ୟସ ଚ ବିବିକ୍ତ ସେବି ଲଘ୍ୱାସେ
जतवाक्लाय मनसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं सममाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। विशुद्ध बुद्धियुक्त होइथिबा सरल सात्विक और नियमित आहार करुथिबा शताब्दी इंद्रिय ग्राह्य विषय त्याग करी एकांत और पवित्र देश रे सेवन करुथिबा सात्विक धारण शक्ति द्वारा अंतकरण और इंद्रिय मानक संयम करी मन वाणी एवं शरीर को बसरे रखिथिबा राग देश को सर्वथा नष्ट करी दृढ़ वैराग्यर आश्रय नैथिबा तथा अहंकार बल गर्व काम क्रोध और परिग्रह त्याग करी निरंतर ध्यान जोगरे परायण रहुथिबा ममत्व शून्य और प्रशांत चित्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्मरे अभिन्न भावरे अवस्थित हेबार पात्र हुअन्ति। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मो भक्तिं लभते परां। पुणे ସେହି सच्चिदानंद घन ब्रह्मरे एक ही भावरे स्थित प्रसन्न चित्त जोगी काहारि पाई शोक करती नहीं कि कौन सी आकांक्षा रखती नहीं सकल प्राणी ठारे समभावरे युक्त सही जोगी मोर पराभक्ति प्राप्त हो जाती। भक्त्या मामभिजानाति जावन्यश्चास्मि तत्ततः ततो मां ततत्तो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। सही पराभक्ति द्वारा से मते अर्थात परमात्मा को मु किए और किपरि प्रभाव विशिष्ट ताहा संपूर्ण रूपे तत्ततः जानी पारंती तथा सही भक्ति द्वारा मते तत्ततः जानी सही क्षण मो भितरे प्रविष्ट हो जाती अर्थात मो सहित एक हो जाती। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रय मत्प्रसादा देवात्मति शाश्वतं पदमव्ययम्। मोर परायण होइतिबा कर्मयोगी तो सदा सर्वदा सकल कर्म करुथाई मध्य मो कृपारु सनातन अविनाशी परम पद प्राप्त हो जाती। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। मन द्वारा मोठारे समस्त कर्म अर्पण करदे तथा समबुद्धि रूपी जोग अवलंबन करी मोर परायण हो जाओ एवं निरंतर मोठारे युक्तचित्त हो जाओ। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेतत्वमहंकारात् न स्रस्यति विनङ्क्षसि। उपरोक्त प्रकारे मोठारे युक्त चित्त होई गले तुमे मोरी कृपारु अनायास समस्त संकट पार हो जिवो एवं जदि अहंकार हेतु मो कथा न शुणिब तेबे नष्ट हो जिवो अर्थात परमार्थरु भ्रष्ट हो जिवो। जद अहंकारम् आश्रित्य न जोस्य इति मन्यसे मथौ स व्यवसायन्ते प्रकृत्यस्तां निजो क्षति। तुमे जो अहंकार को आश्रय करी मु युद्ध करिबि नाही बोली निर्णय करिछ तुमर सही निर्णय मिथ्या कारण तुमर प्रकृति तुमको बलपूर्वक युद्ध रे लगाई देब। स्वभाव जन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि जन्महात् करिष्यस्य वशोपित। हे कुंती पुत्र तुमे मोह हेतु जो कर्म करने को इच्छा करूना ताहा मध्य निजर पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म द्वारा बांधी होई परवश होई करिव। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। हे अर्जुन अंतर्जामी परमेश्वर समस्त प्राणी हृदय निवास करी शरीर रूपक यंत्र रे आरूढ़ होइथिबा समस्त प्राणी को निजर माया द्वारा सेमानंकर कर्मानुसार भ्रमित करांति। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत तुम्हें सब प्रकार से परमेश्वर के शरण जाओ से परमात्मा को कृपारू तुम्हें परम शांति तथा सनातन परम धाम प्राप्त हेब। इति ते ज्ञानमख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृशौ तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। एपरि भावरे गोपनीय ठारू मध्य अधिक गोपनीय एही ज्ञान मु तुमको कहिदेली। वर्तमान तुमे ही रहस्ययुक्त ज्ञान पूर्ण रूपे भल भाव विचार करी जेपरि इच्छा करुछ सेपरि कर। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टसि मे दृढमेति तत् वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वापेक्षा अधिक गोपनीय मोर परम रहस्ययुक्त वचन
ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣ। ତୁମେ ମୋର ଅତିଶୟ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ପରମ ହିତକର ବଚନ ପୁନର୍ବାର କହିବି। ମନ୍ମନା ଭବ ମଦ୍ଭକ୍ତ ମଜ୍ଜାଜି ମାଂ ନମସ୍କୁରୁ ମାମେ ବୈଶ୍ୟସି ସତ୍ୟଂ ତେ ପ୍ରତିଜାନେ ପ୍ରିୟସି ମେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ମୋ ଠାରେ ମନ ଲଗାଅ, ମୋର ଭକ୍ତ ହୋଇଯାଅ, ମୋର ପୂଜକ ହୋଇଯାଅ, ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କର। ଏପରି କଲେ ତୁମେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି, କାରଣ ତୁମେ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱା ସର୍ବପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚଃ। ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ମୋ ଠାରେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ତୁମେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ମୋର ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବଧର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆସିଯାଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି। ତୁମେ ଶୋକ କର ନାହିଁ। ଇଦଂ ତେ ନା ତପସ୍କାୟ ନା ଭକ୍ତାୟ କଦାଚନ ନ ଚାଶୁଶ୍ରୁଷବେ ବାଚ୍ୟଂ ନ ଚ ମାଂ ଯୁଭ୍ୟ ଶୂୟତି। ତୁମେ ଏହି ଗୀତା ରୂପକ ରହସ୍ୟମୟ ଉପଦେଶ କୌଣସି କାଳରେ ବି ଅତପସ୍ୱୀକୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅଭକ୍ତକୁ ଏବଂ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେ ମୋ ଠାରେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରଖେ ତାକୁ ତ କଦାପି କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜୈମଂ ପରମଂ ଗୁହ୍ୟଂ ମ ଭକ୍ତେଷୁ ବିଧାସ୍ୟତି ଭକ୍ତିଂ ମୟି ପରାଂ କୃତ୍ୱା ମାମେ ବୈଶ୍ୟତ୍ୟ ସଂଶୟ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ମୋ ଠାରେ ପରମ ପ୍ରେମ କରି ଏହି ପରମ ରହସ୍ୟଯୁକ୍ତ ଗୀତାଶାସ୍ତ୍ର ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିବେ, ସେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ନ ଚ ତସ୍ମାନ୍ନୁଷ୍ୟେଷୁ କଶ୍ଚିନ୍ନେ ପ୍ରିୟକୃତ୍ତମଃ ଭବିତା ନ ଚ ମେ ତସ୍ମାଦନ୍ୟଃ ପ୍ରିୟତର ରୁଚି। ତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇ ମୋର ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ତଥା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବଳି ମୋର ପ୍ରିୟତର ଅନ୍ୟ କେହି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ଅଧ୍ୟସ୍ୟତେ ଚ ଜୈମଂ ଧର୍ମ୍ୟଂ ସମ୍ବାଦମାବୟଃ ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞେନ ତେନାହମିଷ୍ଟସ୍ୟାମିତି ମେ ମତି। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଏହି ଧର୍ମମୟ ସମ୍ବାଦ ରୂପକ ଗୀତାଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞରେ ପୂଜିତ ହେବି, ଏହା ମୋର ମତ। ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ନ ସୂୟଶ୍ଚ ଶୃଣୁୟାଦପି ଯୋ ନରଃ ସୋପି ମୁକ୍ତଃ ଶୁଭାଲୋକାନ୍ ପ୍ରାପ୍ନୁୟାତ୍ ପୁଣ୍ୟକର୍ମଣାମ୍। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଏବଂ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିତ ହୋଇ ଏହି ଗୀତାଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ର କରିବେ, ସେ ମଧ୍ୟ ପାପମୁକ୍ତ ହୋଇ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयिकाग्रणचेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, कौन ही गीताशास्त्र को तुम्हें एकाग्र चित्तर श्रवण करिछ एवं हे धनंजय, कौन तुमर अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गला? अर्जुन वाच नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा
त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह କରିଷ୍ୟେ वचनं तव। अर्जुन କହିଲେ, ହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋର ମୋହ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ସ୍ମୃତି ପାଇଗଲି। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଶୟ ରହିତ ହୋଇଗଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବି। ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ ଇତ୍ୟହଂ ବାସୁଦେବସ୍ୟ ପାର୍ଥସ୍ୟ ଚ ମହାତ୍ମନଃ ସମ୍ବାଦମିମମ ଶ୍ରୌଷ ମଦ୍ଭୁତଂ ରୋମହର୍ଷଣଂ। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ଏପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ରହସ୍ୟଯୁକ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଲି। ବ୍ୟାସ ପ୍ରସାଦାଚ୍ୟୁତ ବାନେତଦ୍ ଗୁହ୍ୟମହଂ ପରଂ ଯୋଗଂ ଯୋଗେଶ୍ୱରାତ୍ କୃଷ୍ଣାତ୍ ସାକ୍ଷାତ୍ କଥୟତଃ ସ୍ୱୟଂ। ଶ୍ରୀ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇ ମୁଁ ଏହି ପରମ ଗୋପନୀୟ ଯୋଗ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଥିବା ସ୍ୱୟଂ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶୁଣିଛି। ରାଜନ୍ ସଂସ୍କୃତ୍ୟ ସମ୍ବାଦମେ ମମ ଭୂତଂ କେଶବାର୍ଜୁନ ସହ ପୁଣ୍ୟଂ ରସ୍ୟମେ ଚ ମୁହୁର୍ମୁହୁ। ହେ ରାଜନ୍, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏହି ରହସ୍ୟମୟ କଲ୍ୟାଣକର ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ ସମ୍ବାଦ ପୁନଃ ପୁନଃ ସ୍ମରଣ କରି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ହର୍ଷିତ ହେଉଛି। ତଚ୍ଚ ସଂସ୍କୃତ୍ୟ ରୂପମତ୍ୟଦ୍ଭୁତଂ ହରେ ବିସ୍ମୟ ମେ ମହାନ୍ ରାଜନ୍ ରସ୍ୟାମେ ଚ ପୁନଃ ପୁନଃ। ହେ ରାଜନ୍, ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ସେହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଲୌକିକ ରୂପ ସ୍ମରଣ କରି କରି ମୋର ଚିତ୍ତରେ ବଡ଼ ବିସ୍ମୟ ଜାତ ହେଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ହର୍ଷିତ ହେଉଛି। ଯତ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱରଃ କୃଷ୍ଣ ଯତ୍ର ପାର୍ଥ ଧନୁର୍ଧରଃ ତତ୍ର ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ଭୂତିର୍ଧ୍ରୁବନୀତିର୍ମତିର୍ମମ। ହେ ରାଜନ୍, ଯେଉଁଠାରେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ଅର୍ଜୁନ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଶ୍ରୀ ବିଜୟ, ବିଭୂତି ଏବଂ ଅଚଳ ନୀତି ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ଏହା ମୋର ମତ। ଓମ୍ ତତ୍ସଦିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ଉପନିଷଦସୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାୟାଂ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ ନମଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।